جی پیارا رمضان میں پیارا وظیفہ چل رہا ہے، لیکن ایک خبر آپ لوگوں سے ہم شیئر کرتے چلیں کہ جی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے، اور ایران نے اس جنگ کو آپریشن فتح خیبر کا نام دیا ہے، اور اسرائیل کی حمایت کے لیے امریکہ بحری بیڑا لے کر پہنچ چکا ہے۔ اور ان حالات میں مسلمان کیا کریں گے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے اور ایران کی مدد کرنی چاہیے، اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ تیسری جنگ عظیم ہے یا یہ اس کی شروعات ہے یا آگے کیا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ چونکہ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں مولانا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسے کہ بہت غم زدہ خبر ہمیں ملی ہے جس سے کافی تکلیف ہوئی، امت مسلمہ بالخصوص مشرق وسطیٰ بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اور جائے چکے ایران اسلامی ملک اور بالخصوص ہمارا پڑوسی پاکستان کا، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہمیشہ سے اسرائیل کا رہا، اور آج ایران کی سلامتی پر ایران کی خود مختاری پر حملہ کرنا میرے خیال میں پورے امت مسلمہ کے لیے آج یکجا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ایران پر حملہ در حقیقت اسلام پر حملہ ہے، ایران پر حملہ در حقیقت مشرق وسطیٰ کی سلامتی کو، امن و امان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ایران پر حملہ در حقیقت پوری امت مسلمہ کو چیلنج کرنا ہے، چونکہ ایران ہی ہے جو کفر کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہے، ایران ہی ہے جو اپنے جیسے تیسے ان کے پاس ہتھیار ہیں اس کا استعمال کر رہا ہے، ایران ہی ہے جو جواب دے رہا ہے، ایران ہی ہے جو کفر کو للکار رہا ہے۔ اور ہم جو تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صرف وظیفے کریں اور دعائیں ان کے لیے کریں، تو صرف وظیفوں اور دعاؤں پر اس قسم کی جنگیں نہیں روکی جا سکتی، اس کے لیے آپ کو عملی اقدام اٹھانا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ سب کو یہ جو مسلکی تعصب سے باہر آنا پڑے گا، اس کے لیے آپ سب کو ایک صف پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اظہار یکجہتی ایران کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ جہاں جہاں اس وقت ہماری آواز جا رہی ہے، اس ایکسپریس اسکرین سے ہم ایرانی عوام کو بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، آپ پر وار ہم اپنے اوپر وار سمجھتے ہیں، آپ کی عزت ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں، آپ کی ناموس ہم اپنی ناموس سمجھتے ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ کا دفاع بھی ہم پر فرض ہے۔ آپ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، پاکستان اس مشکل کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسرائیل کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے، اسرائیل کو کل بھی ہم نے نہیں تسلیم کیا تھا، آج بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل کل بھی خون کی ندیاں بہا رہا تھا، آج بھی وہ خونخوار بھیڑیے کی طرح ہے۔ اس بھیڑیے کو لگام دینے کے لیے انشاءاللہ افواج پاکستان بھی بڑھ کے آئے گی، اور افواج پاکستان کے ساتھ یہ جتنی عوام پاکستان کی ہے وہ یکجا ہو کر ساتھ ہوگی۔ یہ اسرائیل کی بھول ہے، یہ ان طاغوتی قوتوں کی بھول ہے کہ آپ اسلام کو دبا سکیں گے، اسلام نہیں دبے گا۔ اور یہ آپریشن، اس کا نام ہی خیبر ہے، تو خیبر کی یاد تو تمہیں یاد ہوگی۔ آج بھی ان لوگوں کو یہ دکھ ہے، یہ درد ہے، اسلام کی لگائی ہوئی ضربیں آج بھی کفر کو تڑپا رہی ہے، اسلام کی لگائی ہوئی وہ للکار آج بھی کفر کے ایوانوں میں گونجتی ہے۔ وہ مسلمان سے کیوں خوف زدہ ہیں، کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ اس مقدس مہینے میں انہوں نے ایران پہ چڑھائی کر کے امت مسلمہ سے اپنے بغض کا، اپنے حسد کا، اپنی ان ناپاک عزائم کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ لوگ انسانیت کے نام پر ناسور ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک جماعت ہے، کفر ایک ہے، اور یہ آج ایک ہو گئے ہیں، حملہ آور ہو گئے ہیں ایران کی سلامتی پر۔ میں ان تمام
सुनने वाले सामीन से अर्ज करना चाहूंगा, खुदारा अब ये खामोशी ना रखें, अब सिर्फ दुआओं तक न महदूद हों, अब हम अमली इक़दाम के लिए मुमलिकत ईरान के साथ खड़े होकर अगर हमने जवाब न दिया तो फिर वो इसी तरह बढ़ते बढ़ते तजावुज़ कहीं बात बहुत आगे न निकल जाए। आज उन पर जिस किस्म की बमबारी हुई है, जिस किस्म के हथियार इस्तेमाल हुए, और एक बात मैं कहूं, वो ये नहीं देखते कि इस बमबारी में बच्चे, बूढ़े, अस्पताल, मसाजिद, दीनी मराकिज, शाहराहें, जंग के कुछ उसूल और क़ुयूद और ज़ाब्ते होते हैं, उन्होंने हमेशा उनको नज़रअंदाज किया हुआ है। फ़लस्तीन हमारे सामने है और उम्मत मुस्लिमा का ये ज़ौफ़ अगर आज भी उम्मत ना उठी, फिर मत कहिएगा कि हमें पुकारा नहीं, फिर मत कहिएगा बताया नहीं। वो तो जामे शहादत नोश और अपने दरबार, अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे, लेकिन हम अपने ज़मीरों से पूछें, क्या मुतमईन होंगे? हम भी फिर नहीं बच पाएंगे अगर आज हम उनके साथ खड़े ना हुए। अगर जिसके हाथ में कलम है वो अपनी कलम की ताकत से ईरान का साथ दे, जिसके हाथ में माइक है वो माइक के हाथ ईरान का साथ दे, जो स्क्रीन पर है वो स्क्रीन के रास्ते से ईरान का साथ दे, जो जिस महाज पर है, जिस मनसब पर है, वहीं से वो इस हमले की, इस जंग की तरदीद भी करे और मुजम्मत भी करे और ये कहे कि हम ईरान के साथ खड़े होंगे। जिस तरह हरमैन शरीफैन के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं, ईरान के साथ भी खड़े होंगे और हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। यही आज एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, एक्सप्रेस न्यूज़ और इस स्क्रीन, इस रमज़ान ट्रांसमिशन से पूरी उम्मत, बिलखुसूस पाकिस्तानी आवाम को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, आज अभी इसी वक्त इस जज्बे के साथ उठ खड़े हों कि ईरान के साथ हमने शाना बशाना खड़ा होकर उम्मत मुस्लिमा को देना इसको यकीनी तौर पर दूसरा फ़लस्तीन हम ईरान को बनने नहीं देंगे। ईरान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, हमेशा जिंदाबाद रहेगा और चाहे इसके लिए हमें गर्दनें कटवानी पड़े हम तैयार होंगे। लेकिन क्यों ईरान पे हमला इसलिए हुआ है कि ईरान पाकिस्तान का हमसाया है, बरादर इस्लामी मुल्क है। ईरान ने जी हुजूरी नहीं की, ईरान ने पाबंदियां कबूल की, ईरान ने उनका गैज़ व गज़ब बर्दाश्त किया, ईरान के अंदर उन्होंने फसादात कायम किए, ईरान के अंदर इन्होंने हालात खराब किए। नहीं, ईरान मुस्तहकम था और वो महदूद वसाइल के साथ खड़ा था। इंशाअल्लाह फतह ईरान की होगी। आजमाइश में वो लोग मुब्तला होंगे जो ये कहें कि हम क्या करें। आप इस वक्त अमली इक़दाम की तरफ आए। उन्होंने जिस तरह से हमला करा है, जवाब भी उसी तरह से उनको होना चाहिए और दुआएं भी करें, बेशक जरूर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो ममालिक ईरान की मदद कर रहे हैं, किसी भी तरह से कर रहे हैं, उनकी मदद फरमाएं। ईरान के अवाम की अल्लाह मदद फरमाएं, ईरान की मौजूदा हुकूमत की अल्लाह मदद और नुसरत फरमाएं और उनके जो आयतुल्लाह अली खामनई साहब हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाएं ताकि ये इस्लाम का किला हमेशा कायम रहे और सलामत रहे। आमीन सुमा आमीन। और जी यहूद और नसारा फिर एक हो गए हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और बहुत खूबसूरत आपने बोला। मुझे यकीन है कि जितने लोगों ने सुना होगा, एक मुसलमान होने के नाते जो एक जज्बा आपने लोगों के अंदर पैदा किया है, इस वक्त बेदार किया है, अल्लाह ताला आपको और आपकी गुफ्तार में और ज़्यादा अल्लाह ताला इस तरह का जोश और वलवला पैदा करें। और सब ज़ाहिर है परेशान होते हैं जब कोई भी मुस्लिम ममालिक होता है, उस पर कोई भी परेशानी आती है। गज़ा का जो हाल है वो हम सब देखते हैं, तकलीफ़ में है। और जैसे कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग बुझाने जो चिड़िया आती थी, वो अपना एक वो पूरा करती थी कि फ़र्ज की हम वो कर सकते हैं। सारी मुस्लिम उम्मा वो एक रीढ़ की हड्डी की मानंद है। असल में कुफ़ार, यहूद और नसारा उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल।